گے اور چند سیکنڈ کے لیے چند الفاظوں میں خدا کی شکر گزاری کریں گے آج کے اس کے اس سارے ماحول کے لیے، اس کے ساری موجودگی کے لیے، کیونکہ وہ اپنے کہے کے مطابق ہمارے بیچ موجود ہے۔ آج کے دن ہم سب مکمل خاموشی میں اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، کیونکہ خداوند شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اے میرے خداوندوں کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو آج کے دن اپنے کہے کے مطابق یہاں پر موجود ہے۔ اے میرے خداوندوں کے خدا، میں آج کے دن تیری شکر گزاری کرتا ہوں یہاں پر موجود تیری جانوں کے لیے، اے میرے خداوندوں کے خدا، یہاں پر موجود لوگوں کے لیے، یہاں پر موجود ہے میرے خداوندوں کے خدا تیری بھیڑوں کے لیے، میرے خدا پاک جو آج کے دن تیری حضوری میں جھک چکے۔ اے میرے خداوندوں کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے خدا آج کا کلام جو تو بولے گا، جو آج کے دن تیرا روح القدس ہے میرے خداوندوں کے خدا کلام کرے گا، اس کے وسیلہ سے میرے خداوندوں کے خدا یہاں پر عجائبات نہیں بلکہ میرے خداوندوں کے خدا لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ خداوندوں کے خدا، ان تمام باتوں کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، میرے خداوندوں کے خدا۔ میں خاکسار ہوں، حقیر ہوں، نکما ہوں اے میرے خداوندوں کے خدا، لیکن تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ اے میرے خدا پاک، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ تیرے روح القدس میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ ادنا سے اعلیٰ بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے میرے خداوندوں کے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے میرے خدا پاک، آج کے دن جو بھی کلام ہو وہ میرے لیے ہو، آج کے دن جو بھی کلام ہو وہ موجودہ جماعت کے لیے ہو، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کسی کو یاد ہے کہ پچھلے ویڈنسڈے بھائی صاحب نے کیا کلام دیا تھا؟ پچھلے بدھ بھائی صاحب نے کیا کلام دیا تھا؟ کس کے بارے میں دیا تھا؟ پرندے نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں لیکن پھر بھی خداوند، یہ پچھلے ویڈنسڈے نہیں تھا بلکہ سنڈے کے دن خدا بھائی صاحب نے یہ میسج دیا تھا۔ پچھلے ویڈنسڈے بھائی صاحب نے میسج دیا تھا روزے کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ روزے کے بارے میں۔ آج کے دن ہم پھر خداوند کے پاک کلام میں سے روزے کے متعلق ہی سیکھیں گے۔ آج کے دن ہمارا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے ایک جسمانی عمل سے روحانی کام۔ ایک جسمانی عمل سے روحانی کام، یا پھر ایک جسمانی عمل کرنے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں روحانی طور پر کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ خداوند ہمیں روحانی ترقی میں اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ روزے کے بارے میں سیکھتے ہوئے چند ایک سوالات جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کیا کسی کو پتا ہے بائبل مقدس میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ کسی کو پتا ہو؟ بائبل ریڈ کرتے ہیں سبھی کہ بائبل مقدس میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا اور اس نے کتنے روزے رکھے تھے؟ شاباش، کس نے رکھا تھا سب سے پہلے روزہ؟ موسیٰ نے۔ کس نے بائبل مقدس میں سب سے پہلے روزہ رکھا تھا؟ موسیٰ نے رکھا تھا۔ اس کے بارے میں بھی حوالہ ملتا ہے خروج 34 باب اور اس کی 28ویں آیت میں۔ اور کسی کو یاد ہے اس نے کتنے دن کا روزہ رکھا تھا؟ 40 دن کا۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا۔ کتنے دن کا موسیٰ نے روزہ رکھا تھا؟ 40 دن کا۔ پھر اس کے بعد ہم اکثر اپنے گھروں میں خادموں سے اور ہمارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کر ہمیں روزہ کتنے وقت کا رکھنا چاہیے، یا پھر خداوند نے ہمیں روزے کا کتنا وقت دیا ہے۔ دوسرا جو ہمارا سوال ہے کہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں روزے کا صحیح وقت کیا بتایا تھا؟ پرانے عہد نامہ میں
खुदावंद ने रोजे का क्या वक्त बताया था कि इतने से इतनी देर तक तुमने रोजा रखना है? बनी इस्राएल कौम को खुदावंद ने हुक्म दिया था, एक शाम से दूसरी शाम तक। शाबाश, हैदर साहब के लिए जोरदार तालियां हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है एक शाम से दूसरी शाम तक। इसका हवाला हमें मिलता है अहबार 23 बाब और उसकी 32वीं आयत। अहबार 23 बाब और उसकी 32वीं आयत में ये दो सवाल थे कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले रोजा किसने रखा, और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का मुकर्रर करदा वक्त कौन सा था जिस वक्त में रोजा रखने का हुक्म दिया गया था। आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे रोजा, मगर क्यों? रोजा हमें क्यों रखना चाहिए? हम सब रोजा रखते हैं, हम सब 2 रोजे रखते हैं, 3 रोजे रखते हैं, और बहुत सारे ईमानदार भाई और बहनें हैं जो 40 के 40 रोजे रखते हैं लगातार। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि हम आखिरकार क्यों रोजा रखते हैं? हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम रोजा रखते हैं? और खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों 40 दिन और 40 रात फाका किया? कौन सी चीज खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता था? आज के दिन हम इसी बात पर गौर करेंगे। रोजे को हम अक्सर सीखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि जब भी तुम रोजा रखो अपना चेहरा उदास ना बनाओ, बल्कि अपने चेहरे को धो, अपने सर पर तेल लगाओ और खुदावंद के कलाम का मुतालिया करो, यही तुम्हारा हकीकी रोजा है। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में रोजे की हकीकत हमें क्या बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 4 आयत में, ये है रोजे का मकसद जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता था, कि उसने जवाब में कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। रोजे में खुदा का कलाम हमें ये सिखाना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह हमें ये हकीकत सिखाना चाहता था कि हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिश, आज के दिन हर एक शख्स, हर एक ईमानदार गैर ईमानदार इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि हमारे घर में, हमारी मट्टी में से कभी आटा ना खत्म हो। हम अपने घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम अपने घरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत मुशक्कत करते हैं। लेकिन आज के दिन मेरा आपसे सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इस रोटी को हासिल करने के लिए, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन खुदा के मुंह की बातों को हासिल करने के लिए हम कितनी तवज्जो कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद, कितनी कोशिशें, कितनी मेहनत, कितने दिन रात हम खुदा की कलाम का मुतालिया कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कितना खुदा के मुंह की बातों को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक और जगह पर खुदावंद का बंदा लिखते हुए कहता है, यीशु ने हमसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। अपने रोजे में जिस्मानी रोटी को तर्क करके यीशु मसीह की जो कि वो जिंदगी की रोटी है, उसको अपनी जिंदगी में अपना लेना ही हमारा हकीकी रोजा है। सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रोटी से परहेज करना हकीकी रोजा नहीं है, बल्कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें कोई चीज अपनानी भी होती है। जिस्मानी रोटी को तर्क करें वक्ती, और उसके बाद उस रोटी को अपनी जिंदगी में जगह दें, जिसके बारे में लिखा है कि अगर तुम मुझ में से खाओगे तो कभी भी भूखे ना रहोगे। मैं जिंदगी का पानी हूँ, मैं पानी हूँ, अगर मुझ में से पियोगे तो तुम कभी भी प्यासे ना रहोगे। यह है हकीकी रोजा, ये है खुदावंद का कलाम, ये है खुदावंद यीशु मसीह जो हमें रोजे के मुतालिक सिखाना चाहता था कि हम इस बात को समझें
کہ ہماری اگر تگودو ہو، ہماری اگر دوڑ ہو، ہماری اگر کوشش ہو جسمانی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں، لیکن اس سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنی روحانیت میں کتنا آگے ہیں، کتنا آپ کے وسیلہ سے آپ کے بیٹے بیٹیاں خدا کے کلام کی اسٹڈی میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اگر خداوند یسوع مسیح جو کہ زندگی کی روٹی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے جسم کی خواہشات کو آگے نہیں رکھیں گے۔ جسم کی خواہشات، جھوٹ، فرقے، تمام طرح کی ایسی باتیں، لڑائی جھگڑے کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کون لے کر آتا ہے؟ کہ ایماندار بہنیں اور بھائی، ایماندار لوگ جو ہے وہ ایک جگہ مل کر بیٹھ نہ جائیں۔ اسی وجہ سے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اور اس کے فرزند اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس ایماندار بندے اور بندی کا چال چلن بدل دوں۔ ہم ابلیس کو اتنا ہی موقع دے رہے ہیں، ہم اتنا ہی ابلیس کو موقع دے رہے ہیں۔ آگے جا کر ہم سیکھیں گے روزے کے متعلق ہی۔ روزہ صرف ہمیں بھوک کا نہیں، روزہ صرف ہمیں بیماریوں سے شفا نہیں دیتا، روزہ صرف ہمارے لیے ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہی نہیں کرتا، بلکہ بائبل مقدس بیان کر دیا کہ روزہ کے وسیلہ سے خداوند ہماری جنگوں میں ہمیں فاتح بناتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہماری جنگوں میں ہمیں فاتح بناتا ہے، اور بائبل مقدس میں سے ہی ہم اس کی مثال دیکھیں گے۔ آپ سب اس چیز سے واقف ہوں گے، پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب آئی تھی، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی آخری چند آیات ہیں، 17ویں آیت سے لے کر 36ویں یا 32ویں آیت تک۔ وہاں پر ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے، بنی اسرائیل قوم اور بنی بنیامین کی جنگ ہے۔ بنی بنیامین جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم سے کافی زیادہ، جسے کہتے ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ پہلی دفعہ بنی اسرائیل قوم گئے بنی بنیامین کو، جسے کہتے ہیں ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ بنی بنیامین نے 22,000 اسرائیلیوں کو کیا کر دیا؟ خاک میں ملا دیا۔ 22,000 اسرائیلیوں کو شکست دے دی، 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا۔ دوسری بار پھر گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر بنی بنیامین نے 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، پہلے 22,000 اور پھر اس کے بعد 18,000۔ اب دیکھیے گا روزے کی طاقت۔ پھر کیا ہوا؟ حوالہ پڑھیے گا، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوگندی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ تو تب کیا ہوا؟ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل قوم نے بنی بنیامین کے 25,000 سپاہیوں کو کیا دے دی؟ شکست دے دی۔ یہ ہے خداوند کا کلام، جو صرف اور صرف ہمیں بھوک کے بارے میں ہی نہیں بتاتا، جو کہ روزہ اور دعا صرف اور صرف ہماری بیماریوں سے ہی شفا نہیں دیتی، بلکہ ہمیں ہماری جنگوں میں بھی کیا کرتا ہے؟ فاتح کرتا ہے۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل قوم خداوند کی حضوری میں آئے، خداوند سے کہے، خداوند ہمارے 22,000 اسرائیلی ماریں گے، ہمارے 18,000 اسرائیلی ماریں گے، خاک میں چلیں گے، اب اے خداوند تو ہمارا رہنما بن۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے آگے جا کر بنی بنیامین کو شکست دے دی۔ خداوند کے حضور روتے رہے۔ یہاں پر ہمیں 4 کام ملتے ہیں، چاروں کاموں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ سب سے پہلے کسی دنیا کے آگے نہ روئیں، بلکہ خداوند کے آگے اپنی منتیں التجائیں رکھیں۔ اس کے بعد شام تک روزہ رکھا۔ کب تک روزہ رکھا؟ پھر اس کے بعد سوگندی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں۔ ہم سے خداوند ایسی قربانیاں نہیں چاہتا، لیکن خداوند ہم سے کیسی قربانیاں چاہتا ہے؟ بس اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو خداوند کی حضوری میں قبول ہو۔ خداوند ہم سے روزے کے ساتھ قربانی بھی مانگتا ہے۔
किस चीज की कुर्बानी? झूठ की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, अपनी आंख को कभी भी गलत रास्ते पर, अपनी आंख के वसीला से कभी भी गलत चीज को ना देखें। खुदावंद से कहेंगे, ऐ खुदावंद मेरी आंखों में तू, मेरे लबों में तू, मेरी आवाज में तू, अगर मैं सुनूं तो तेरा कलाम, अगर मैं बोलूं तो तेरे अल्फाज, अगर मैं चलूं तो तेरी राह पर, अगर मेरे पीछे कोई चले तो वो कभी अंधेरे पर ना चलने पाए, बल्कि तेरे नूर में जिंदगी बसर करता रहे। एक लाइन बोलते हैं, इफ एनीवन फॉलो यू, अगर कोई आपकी रहनुमाई में चले तो वो कहां पर जाएगा? अगर कोई आपको फॉलो करना है तो वो कहां पर जाएगा? अगर कोई आपकी रहनुमाई में आपके कदम के पीछे कदम रखकर चल रहा है तो आप उसको किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? जंगों में फातेह करने वाले खुदावंद की तरफ, या फिर रूहानी तौर पर तबाह बर्बाद करने वाले इब्लीस की तरफ? सोचें हमारा रोजा कैसा है। रोजा सिर्फ भूख नहीं मांगता, रोजा सिर्फ वक्ती तौर पर खाना और प्यास को छोड़ना नहीं मांगता, बल्कि रोजा मांगता है हम कितना वक्त खुदा को दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां खुदा की हज़ूरी में पेश कर रहे हैं। हम सिर्फ भूख का रोजा रखकर खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद तूने मेरे रोजे का जवाब नहीं दिया। रोजा रखते हैं लेकिन जुबान से वही झूठ, फरेब और तमाम तरह की गंदी बातें और फरेब निकलता रहता है। ऐसे रोजे को खुदा पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद चाहता है रोजे के साथ कुर्बानी भी। सोख्तनी कुर्बानी हमारे लिए खुदावंद यसुम से कुर्बान हो चुका है। अब हमें अपने लबों की कुर्बानी पेश करनी है, अपने होठों की कुर्बानी पेश करनी है, खुद को उसकी हज़ूरी में लेकर आना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को देना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके रोजे का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में चल रही हर किस्म की जंग में खुदावंद आपको फातेह बना देगा, क्योंकि वो खुदावंद, उसका नाम क्या है? खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। वो जंगों में फातेह करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हज़ूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम मुक़द्दस की शुक्रगुजारी के लिए कि आज के दिन जो भी कलाम हुआ इसके वसीला से खुदावंद हमें जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बदले। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हज़ूरी में झुकेंगे और एलिशा साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कायनात के बादशाह हमारे रब तेरा शुक्र हो आज की शाम के लिए। इसी तरह खुदावंद तेरा शुक्र हो इन जिंदगियों के लिए जो तेरी छत तले आई हैं खुदावंद, और खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने भाई के ज़रिए से खुदावंद सीखा है, और खुदावंद इस कलाम पर हम हमेशा अमल पारा रहें। और खुदावंद उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आने का इरादा रखते थे, किसी वजह से, किसी मजबूरी से यहाँ नहीं पहुँच सके। नेक्स्ट खुदावंद तो उनकी हर रुकावट को दूर करना, ताकि हर घुटना तेरे हुजूर झुके, तेरे यीशु नाम को जलाल पहुँचे। इसी तरह खुदावंद टीम की सारी एक्टिविटीज़ के लिए खुदावंद तो टीम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद ये टीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मास्टर फैसल जान के लिए खुदावंद जो ब्रूने मलिक खुदावंद तेरी खिदमत को सरंजाम दे रहा है, खुदावंद तो मास्टर फैसल जान और सिस्टर के साथ होना, और खुदावंद तमाम मैनेजमेंट कमेटी को फिर एक बार तेरे हाथों में देते हैं। इबादत का जितना हिस्सा गुजर चुका है तेरा शुक्र हो, बाकी हिस्सा को तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन।